ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے انسداد اسموگ آپریشن میں تیزی، مزید سینکڑوں دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا چالان، درجنوں گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کی گئی کارروائیوں پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے اسموگ کے خاتمے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے کمر کس لی۔ ایک ہفتے کے دوران سینکڑوں دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا چالان جبکہ درجنوں گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی 1 سے 7 اکتوبر تک انسداد اسموگ مہم میں 17,000 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا۔ دھواں چھوڑنے والی 1,000 سے زائد گاڑیوں کا چالان اور 330 گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی 839 گاڑیوں کا چالان بھی کیا گیا ہے۔ انسداد اسموگ کارروائی میں 27.5 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے، لاہور سمیت تمام شہروں کو اسموگ کے عذاب سے بچانا ہے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں شہروں کو آلودہ اور لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنی گاڑیوں کی سروس کروا کر دھوئیں سے ماحول کو اور جرمانے سے خود کو بچائیں۔ اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی 23 گاڑیاں بند، 33 گاڑیوں کے چالان جبکہ 2,50,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے، شہری اسموگ کا باعث بننے والی گاڑیوں کی نشاندہی کریں اور ماحول دوست ہونے کا ثبوت دیں۔ شہری اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کی شکایات گرین پنجاب ایپ یا 1373 پر درج کروائیں۔ ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 161 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے ڈینگی کے مزید 5 جبکہ راولپنڈی میں 142 مریض سامنے آ گئے۔ ڈینگی مچھر بے قابو، پنجاب میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر ڈینگی کے 161 کیسز رپورٹ۔ لاہور سے ڈینگی کے مزید 5 اور راولپنڈی میں 142 مریض سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اٹک اور بہاولپور سے ڈینگی کے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ گجرانوالہ، میاں والی، جہلم، ملتان، رحیم یار خان، بہاول نگر، بھکر، وہاڑی اور راجن پور میں ایک کیس سامنے آیا۔ ایک ہفتے میں ڈینگی کے 890 جبکہ رواں سال 2,724 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا سٹاک موجود ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ ڈینگی سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز۔ موٹر وے M2 پر فیض پور کے قریب خوفناک حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ مانسہرہ سے آنے والی بس کے ڈرائیور نے نیند میں ہونے کے باعث ہائیس کو پیچھے سے ہٹ کیا۔ 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 شدید زخمیوں میں سے 2 ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ حادثے میں 5 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ موٹر وے پولیس اور ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کی۔ تھانہ کہنا کے سامنے وکیل پر تشدد کا یہ معاملہ ہے۔ تھانہ کہنا کے اہلکاروں کی موجودگی میں ایلیٹ فورس کے جوانوں نے وکیل کی ٹھکائی کر دی۔ فوٹیج میں متاثرہ وکیل نعیم کو ایلیٹ فورس کے جوان تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مقدمے کے مدعی کے مطابق ایلیٹ فورس کے اہلکاروں بلال اور عامر نے تشدد کیا۔ کہنا پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ مدعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس حکام اپنے ماتحتوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ پولیس نے مقدمے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ کہنا پولیس نے تشدد کرنے والے اہلکاروں کو تاحال گرفتار نہیں کیا۔ SP ماڈل ٹاؤن آپریشنز اخلاق اللہ تعالی نے SDPO کہنا کو 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بنائے جانے والے وکیل نے پولیس اہلکاروں کے خلاف IG پنجاب کو بھی درخواست دے دی ہے۔ ضلع انتظامیہ کریم بلاک مارکیٹ سے تجاوزات ختم نہ کرا سکی۔ کپڑے اور جوتوں کے سٹال سے پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ کپڑے فروخت کرنے والوں نے پارکنگ ایریا پر بھی قبضہ جما رکھا ہے۔ شہریوں کو گاڑیاں پارک کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کریم بلاک تجاوزات کا گڑھ بن چکی ہے۔ کپڑے اور جوتوں کے سٹالز نے نہ صرف فٹ پاتھ بلکہ پارکنگ ایریا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے شہریوں کو گاڑیاں پارک کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ وہ سٹالز لگانے کے لیے کرایہ دیتے ہیں۔ انتظامیہ کے آپریشن کے باوجود اگلے روز پھر روزگار کے لیے سٹالز لگانا پڑتے ہیں۔ کرایہ لیتے ہیں وہ اڈوں کا،
ان کا سب کا کرایہ ہے, کسی نے فری ہینڈ نہیں کر کے لگوائے ہوئے, ان کے چارجز لیتے ہیں. باہر پارکنگ میں اگر کوئی ریڈی بھی لگی ہے نا, اس کے بھی پیسے دیتے ہیں وہ لگانے کے. آپریشن ہوتا ہے, آپریشن ہونے کے بعد ہم اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد جب آپریشن ختم ہو جاتا ہے پھر لگا لیتے ہیں. تو یہ آپریشن کرتے ہیں, ہم کہاں جائیں, کاروبار کدھر کریں. بلدیہ عظمیٰ کے بارہا آپریشن کے باوجود تجاوزات کا یہ سلسلہ جو کا توں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کب اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جاتا ہے. LDA ہاؤسنگ فور کا سبززار اور ٹاؤن پلاننگ ونگ کا فیصل ٹاؤن میں آپریشن. سبززار ایل بلاک میں قبضہ مافیا سے قیمتی پلاٹ واگزار. فیصل ٹاؤن میں 10 املاک کو سربا مہر کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر ہاؤسنگ فور یاور ورک کی نگرانی میں LDA ٹیموں نے ایل بلاک سبززار سے کروڑوں روپے مالیت کی 32 کنال اراضی سے غیر قانونی قبضہ اور کاشت ختم کر کے زمین واگزار کروا لی. سبززار کے مختلف بلاک سے غیر قانونی بیریئر اور گیٹ مسمار خالی پلاٹوں سے ملبہ ہٹا دیا گیا. سبززار ہسپتال کی طرف سے بھی تجاوزات ہٹا دی گئیں. LDA ٹیموں نے غیر قانونی کمرشل استعمال اور کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر فیصل ٹاؤن میں 10 املاک کو سربا مہر کر دیا. سربا مہر کی گئی املاک میں ہوٹل, پیٹ فوڈ شاپ, ٹائر شاپ, الائرم شاپ اور دیگر شامل ہیں. اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کارروائیاں جاری ہیں. 1 تا 7 اکتوبر کارروائیوں پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 16,954 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا. اوور لوڈنگ پر 599 گاڑیوں کا, جبکہ روڈ پرمٹ کے بغیر چلنے والی 549 گاڑیوں کا چالان کیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں. اوور چارجنگ پر 1,317 گاڑیوں کا چالان کیا گیا. مختلف کارروائیوں کے دوران 1,354 گاڑیوں کو بند کر دیا گیا. اب تک کارروائیوں کے دوران 54 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے جا چکے ہیں. لاہور میں پہلی بار ای ٹینڈرنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. بلدیہ عظمیٰ لاہور ای ٹینڈرنگ پروسیس کی شفافیت کے لیے متحرک ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہینڈ کارڈ ریڈیو کے حوالے سے پہلے ای ٹینڈرنگ پروسیس کو مکمل کیا جا رہا ہے. ای ٹینڈرنگ میں رجسٹریشن کا عمل مکمل طور پر آن لائن ہے. کمیٹی کے ممبران, تمام کانٹریکٹر اور عام شہری, دیگر متعلقہ افسران بھی موجود ہیں. ای ٹینڈرنگ ماڈل پروسیس کو بڑی اسکرین پر سب کے سامنے پیش کیا گیا. ماڈل ریڈیو کے لیے ریزرو پرائس 15 کروڑ روپے رکھی گئی ہے. ای ٹینڈرنگ پروسیس میں 5 کمپنیز نے شرکت کی. ٹینڈر ایوارڈ کے حوالے سے کاغذات کی جانچ جاری ہے. سب سے کم بولی والی کمپنی کو ٹھیکہ ایوارڈ کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کوئی ٹینڈر کسی کی ملی بھگت اور کسی ٹینڈر کو کسی سفارش پر نہیں اپروو کیا جائے گا. کرپشن اور اقربا پروری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی. بلدیہ عظمیٰ سمیت 187 یونین کاؤنسلز نادرا کی نادہندہ نکلی ہیں. نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے لاہور کا ڈیتھ, برتھ, نکاح اور طلاق کا آن لائن ٹیکنیکل سپورٹنگ سسٹم بلاک کر دیا ہے. پہلے پیسے پھر خدمات. نادہندہ ہونے پر نادرا نے یونین کونسلز کو مختلف سرٹیفکیٹ کا اجرا روک دیا. آن لائن سروسز 80 لاکھ روپے نہ دینے کی وجہ سے بلاک کی گئیں. نادرا کے ڈائریکٹر آپریشن نے ڈپٹی کمشنر لاہور اور DG لوکل گورنمنٹ کو نادہندگی کا خط جاری کر دیا. شہر میں یونین کونسلز کی تعداد 187 ہے. بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ کا اجرا رک گیا. شہری برتھ, نکاح اور طلاق سمیت دیگر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے خوار ہو گئے. یونین کونسل مرکزار کالونی کے ذمہ 31,560 روپے, ہربنس پورہ 31,570 روپے, گرین ٹاؤن 64,700 روپے, چامیرہ کے ذمہ 85,998 روپے واجب الادا ہیں. اسی طرح مناوا یونین کونسل 80,580 روپے, یونین کونسل ہیئر 48,300 روپے, گرین پارک 1,18,110 روپے, شاہ عالم مارکیٹ 48,930 روپے, فضل پارک 22,440 روپے, ماڈل ٹاؤن کیو بلاک 44,940 روپے کی نادہندہ ہے. نادرا نے لاہور کی تمام یونین کونسلز کی آن لائن ڈیٹا سروسز بند کر دی. ڈائریکٹر ڈیٹا بیس محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ضلعی اور لوکل گورنمنٹ افسران کو رقوم کی ادائیگی کے لیے کئی بار خط لکھے لیکن مناسب جواب نہ ملا. PND بورڈ پنجاب نے ترقیاتی منصوبے کی لاگت میں اضافہ کر دیا ہے. 100 ملین روپے کے منصوبے اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل کی لاگت بھی 350 ملین روپے کر دی گئی ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے ترقیاتی منصوبے کا نام تو بدلا ہی, لگے ہاتھوں لاگت میں بھی اضافہ کر دیا. 100 ملین روپے کی لاگت کے منصوبے PND بورڈ پنجاب میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل کا نام بدل کر اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل رکھ دیا ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے منصوبے کی لاگت بھی 350 ملین روپے کر دی. محکمہ خزانہ پنجاب نے 100 ملین روپے سے زائد فنڈز دینے سے معذرت کر لی.
फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने 250 मिलियन के फंड्स महकमा जाती फंड से हासिल करने की शर्त रख दी है। PND बोर्ड पंजाब ने महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा शुरू किया है। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मंसूबे का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त की। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने सेक्रेटरी PND बोर्ड पंजाब की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। चुंगी अमर सिद्धू की मोहम्मद अली कॉलोनी में मयारे ज़िंदगी सिफर, कई दहाइयों से एक सड़क भी ना बन सकी। सीवरेज का पानी जमा रहने की वजह से रिहायशियों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। अहले इलाका हुकूमत से खफा हैं। ये सहूलियात तो दूर की बात, मोहम्मद अली कॉलोनी के मकीन जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर, कूड़ा उठाने का कोई इंतजाम नहीं, ना ही सीवरेज के मसाइल हल हो सके। गली और मोहल्लों में हर वक्त गंदा पानी और कीचड़ जमा रहता है। बाजारों की सड़कें भी खस्ता हाल, जगह जगह घड़े और गलाजत के ढेर दिखाई देते हैं। मस्जिद के गिर्द भी गंदगी के डेरे। कई दहाइयों से इलाके की एक भी सड़क ना बन सकी। अहले इलाका के वजीर आला पंजाब से शिकवे। हमारे इलाके में देखो, इधर बच्चे स्कूल जाने से परेशान होते हैं। फोतकी हो जाए तो नमाज जनाजा नहीं जा सकते, मेहमान नहीं आते हैं और सीवरेज की बहुत परेशानी है। जब भी बारिशें होती हैं कोई भी काम पे नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, बहुत परेशानी का मुख्तियार करना पड़ रहा है। मरे नवाज का इलाका है, पाक टाउन, पाक कलोनी, मोहम्मद अली कलोनी, ना इतने सीवरेज, ना इतने पानी की निकासी, ना गटर लैन, कब्रस्तान, कोई इतने इलाके में सहूलत नहीं हैगी। सारे इलाके पानी खलोता नज़र आन डया। हर साल असी डुबने आ, परेशान होने आ, झगड़े लड़ाइयां होंदे ने, पानी गलियां 'च खलो जांदा। ये पत्थर लगाए ने कि पानी अंदर चला जांदा। असी पानी किस तरह कड्ढिए, बहुत परेशान आ। गंदगी और बदबू में अहले इलाका का सांस लेना भी महाल। कई बार शिकायत करने के बावजूद इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं। अहले इलाका ने वजीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि चुंगी अमर सिद्धू के इस इलाके की हालत का नोटिस लें और अवाम को बुनियादी सहूलियात फिलफौर दी जाएँ। शिकाफ ज़दा ख्याबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जोहटान पर सीवरेज लाइन की तब्दीली में नया मोड़। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज लाइन तब्दील करने की मंजूरी ना दी तो LDA ने मरकजी शाहराह की एक लेन ही बंद कर दी। रेवेन्यू सोसाइटी से 1 किलोमीटर तक सड़क पर बैरियर्स लगा दिए गए। खैबान फरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शगाफ ज़दा सीवरेज लाइन की तब्दीली का मामला। शगाफ ज़दा सीवरेज लाइन की तब्दीली में नया मोड़ आ गया। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज लाइन तब्दील करने की मंजूरी ना दी तो LDA ने मरकजी शाहराह की एक लेन ट्रैफिक के लिए ही बंद कर दी। अल्लाह चौक से शौकत खानम वाली सड़क 3 लेन पर मुश्तमिल है। LDA इंतजामिया ने रेवेन्यू सोसाइटी से 1 किलोमीटर तक सड़क पर बैरियर्स लगा दिए। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड की एक लेन बंद करके सड़क को 2 लेन पर चलाया जा रहा है। शगाफ और बोसीदा सीवरेज लाइन पर किसी गाड़ी और बाइक को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। LDA और वासा इंतजामिया ने सीवरेज लाइन बंद करने के बजाय सड़क ही बंद कर दी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ताहाल बोसीदा सीवरेज लाइन तब्दील करने की मंजूरी नहीं दी गई। कैमरामैन अदनान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल, ना ही कोई नंबर प्लेट। नई डबल डेकर बसें सड़कों पर बगैर नंबर प्लेट रवां दवा हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर TDCP इशफाक अहमद डोगर का कहना है कि 2 से 3 दिन में हाइब्रिड डबल डेकर बसों पर नंबर प्लेट लगा दी जाएंगी। 26 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब ने 6 नई डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि स्टूडेंट्स को कुछ रोज़ इन बसों पर फ्री राइड दी जाएगी। इफ्तिताह को कई रोज़ गुजर गए, ताहाल बसों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ और ना ही स्टूडेंट्स को फ्री राइड मिल सकी। रजिस्ट्रेशन के बगैर ही महकमे सयाहत ने बस को फूड स्ट्रीट रूट पर चला दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर TDCP इशफाक अहमद डोगर का कहना है कि अभी बाकायदा सयाहों की तफरीह के लिए डबल डेकर बस को सड़कों पर नहीं चलाया गया। डबल डेकर बस को रोड शो के लिए चलाया गया था। 2 से 3 दिन में हाइब्रिड डबल डेकर बसों पर नंबर प्लेट लगा दी जाएगी। वासा का बढ़ता बिजली का बिल इदारे के लिए मसाइल बनने लगा। डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा ताहाल अधूरा है। वासा ने पंजाब हुकूमत को सोलर पैनल के लिए फंड्स की इस्तदाद कर दी है।
वासा की तनसीबात को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। वासा का बढ़ता बिजली का बिल इदारे के लिए मसाइल पैदा करने लगा है। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा ने सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा कर दी है। वासा के 128 मकामात पर तामीर, डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया में फेंकते हैं। 128 डिस्पोजल स्टेशन में से सिर्फ एक सोलर पर मुंतकिल हो सका है। दीगर 127 लिफ्ट और डिस्पोजल स्टेशन लेस्को पर मुनहसिर हैं। डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने का मंसूबा फाइलों तक महदूद रहा। समरी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वासा डिस्पोजल स्टेशन पर 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की मुख्तलिफ तनसीबात तकनीकी खराबियों का शिकार हो गईं। शहर के बड़े पार्क्स में लगे ट्रांसफार्मर ख़राब होने से अफसरान के दफातर बिजली से महरूम हैं। रिंग रोड पर पौधों और दरख्तों को पानी की फराहमी के लिए लगाया गया सिस्टम भी ख़राब हो चुका है। बाग़ जना, जलानी पार्क, रेस कोर्स और जलो बोटेनिकल गार्डन के ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो चुके हैं। PHA के ज़ेरे इस्तेमाल 100, 250, 25 और 400 kV के ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हैं। सियालकोट इंटरचेंज रिंग रोड पर संपर स्पेल पंप भी तकनीकी खराबी का शिकार है। PHA ने खराब मशीनरी की तब्दीली और मरम्मत का प्लान बना लिया, जबकि इंजीनियरिंग विंग के अफसरान को तकनीकी खराबियां दूर करने की हिदायत कर रखी है। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सलमान अकरम राजा की 16 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस को सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया गया है। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और जलाओ घेराव का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। सलमान अकरम राजा ने थाना शफीकाबाद के मुकदमे में अबूरी जमानत दायर की। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने एक और मुकदमे में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त की और अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर चलाने समेत 6 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ट्रायल की कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर शेर पॉपुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को जेल से पेश नहीं किया गया। जेल हुकाम ने जेर हिरासत मुलजिमान के जुडिशल रिमांड पेपर अदालत में पेश किए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि जमानत पर रिहा होने वाले मुलजिमान मुकदमात में हाजिरी के लिए पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात में केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का फिजिकल ऑडिट। लाहौर हाईकोर्ट में 1,03,000 मुकदमात पर फैसले होना बाकी, जबकि सूबे भर की ज़िला इंतजामिया में 14,06,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का इनकलाबी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का फिजिकल ऑडिट कराया गया। ऑडिट के अबूरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में 1,03,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 65,975 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। फिजिकल ऑडिट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 5,343 हो चुकी है, जबकि हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 22,675 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सूबा भर की ज़िला अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 14,06,000 से तजावुज़ कर गई है। ज़राई का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के आइंदा इजलास में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के जल्द फैसले करने पर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात मोहम्मद तारिक को कंजर्वेटर जंगलात डेरा गाजी खान तायुनात कर दिया गया। मोहम्मद हयात हसन को एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात तायुनात कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर फिशरीज सना उरूज को ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें महकमे जंगलात रिपोर्ट करने की हिदायत की है। मोहम्मद खुरम शहजाद को डेप्यूटी सेक्रेटरी जंगलात तायुनात कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस उमर सईद चौधरी को रिलीव कर दिया गया।
उमर सईद चौधरी की खिदमात NHA के सपुर्द भी कर दी गई हैं। महकमे SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम खबर के हवाले से आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। मोहम्मद खुरम शहजाद को डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस उमर सईद चौधरी को रिलीव कर दिया गया, जबकि उमर सईद चौधरी की खदमात NHA के सपुर्द कर दी गई हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात मोहम्मद तारिक को कंजर्वेटर जंगलात डेरा गाजी खान तैनात कर दिया गया है। जब कभी हमें देखने के लिए आओ तो ये सोच कर आना कि कभी हमारा भी वक्त था, कभी हमारा भी तूती बोला करता था, लेकिन हमारा वक्त बीत चुका है। हम बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। ये कौन अपनी बेबसी पे नोहा कना है? ये कौन है जो हमारे सामने फरियाद कुना है? ये सब बता रहे हैं लाहौर से सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। ये फरियाद है महाराजा रंजीत सिंह की अहलिया नकायन कौर, राजा खड़क सिंह की बीवी चंद्र कौर और नौनिहाल सिंह की बीवी साहब कौर की। अपने अपने वक्त की वो ताकतवर खवातीन जिनके एक इशारे पर लोगों की किस्मतें बदल जाया करती होंगी, जिनकी खुशनुदी के लिए मालूम नहीं क्या क्या पापड़ बेले जाते होंगे, लेकिन अपने वक्त की ये बाइख्तियार खवातीन आज इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में अपनी समाधियों में किस्सा पारी न बन चुकी हैं। ये खवातीन जिनका आपने जिक्र किया तो इनको बिल्कुल इनका रोल था। इनको जागीरें भी अता की गई और फिर लाहौर शाही किले से बाहर जब एक तरह से नया लाहौर बसाया जा रहा था लाहौर शहर के गिरदोनवा में, वहाँ पर हमें अभी तक कई सिख ख्वातीन से मंसूब गुरुद्वारे, हवेलियाँ, घर बने मिलते नजर आते हैं जो उस दौर में उनसे मंसूब किए गई। महाराजा रंजीत सिंह की अहलिया नकायन कौर 1838, नकायन कौर की बहू चंद्र कौर 1842 और चंद्र कौर की बहू साहब कौर ने 1841 में इस फानी दुनिया को खैरबाद कहा। तब इन तीनों के शान शान समाधियां तामीर की गईं, लेकिन आज ये इमारतें अपनी बका के लिए सबकी तरफ फरियाद भरी नजरों से देखती हुई महसूस होती हैं। अच्छी बात यह है कि अभी कुछ अहबाब इनकी फरियाद पर कान धरते रहते हैं। इसकी जो अहमियत है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा है कि हम ऐसे जगह पे ऐसे मकाम पे हैं कि जहाँ पे लोगों को आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, इस जगह को देखें, ताकि इस जो हमने इक़दाम किए हुए हैं, हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, उसके हवाले से भी देखा जाए। कुछ इम्प्रूवमेंट हम ले आए हैं और वक्त के साथ साथ मज़ीद हम बेहतर इसको कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर यही है कि अव्वलो आखिर फना, बातनो ज़ाहिर फना, नक्शे कौन हो कि नो मंजिल आखिर फना। ये सिर्फ कहने की हद तक ही नहीं है, बल्कि हकीकत भी यही है कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता कि इक़्तिदार के नशे में हम आने वाले वक्त को जैसे बिल्कुल ही फरामोश कर देते हैं, उस वक्त को जो इस वक्त हम इन समाधियों के दरमियान खड़े होकर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।